the most awaited moment. Whenever I meet her, she will say, તારી સંવિતની શું કરે છે? As if she is a child to me. અને પછી હું એમ કહું કે પહેલાં એ તમને કેમ યાદ આવે છે? હું સામે ઊભી છું તો દર્શિની કેમ છે એવું કેમ નથી પૂછતા? તો મને ટપલી મારે અને પછી એમ કે તમે બે એક જ છો ને, તમને ક્યાં જુદા ગણું છું? તો આટલા પ્રેમથી જે સંવિતની સાથે મારી સાથે જોડાઈ છે, બહુ ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ પર્સનાલિટી છે. શી ઇઝ અ લેડી herself, an inspiration, the former chairperson of Medical Council of India, and much more to say if I start talking about her professional events. But here I want to restrict myself by saying that she is one of the most wonderful women I have come across in my life. And it is Samviti's pure pride to have you with us today. And thank you so much for accepting my invitation simply on a phone call. And it will get to that's how she welcomes. So now I welcome you to the event and would like to listen to you. Please come forward and greet us. જો હમણાં પણ એવું કહે છે કે મારા બદલે તું જ બોલી દે ચાલશે. Darshini, Nishaben, other members of this committee, and some Sahitya Mitra and all the members. I really congratulate you. But to start to say anything, all of us know Darshini. My doctor, she is the most infectious person. As soon as you come in contact with her, she will infect. And no antibiotics will work for us. She will be after you and so. And it is very, very appreciated that somebody started in 2000. Somebody started in 2015 and look what the progress in such a short time. Now, if I have to give any inspiration to anybody, inspiration is here itself. It is an attitude. I always feel that it's an attitude that is inspiration. How do you take a situation and circumstances, in what context you take, that depends on all of us. Nishaben and Sakasara have said rightly that women are changing the world. And I'm sure we will change it. Because gender has got no bias. What a male can do, we can do as well. There shouldn't be any bias. And when I looked at this poster, so this ribbon reminds me of one story. As this is the function of a Samvati and story, I would like to tell you one story of Buddha. You must have visited Malaysia and you must have seen the golden Buddha in Malaysia. It is so popular, everybody will go and visit gold Buddha. And when somebody asks what is so special about it, there are three things which is very special about golden Buddha. One is it is a pure gold. Every ounce of that statue is gold. Second is it is so famous and it used to be in the clay to start with. And third, once you know the story behind that, you will definitely inspire and you will definitely feel that it will change your life if you understand in the right perspective. Golden Buddha's story is, let's start with the story. There was one monk, daily used to go to the temple and worship Buddha in the morning till evening. One day, when he was praying, there was a knock on the door. And government official came and they said, we have to dismantle this and we have to shift it to other place from this temple. So that monk was very much upset. He said, but why? Why you need to replace it? And why now? For so many years it has been here and everybody is praying. Why now? So government officer said that because the main highway is passing through this temple, so we have to relocate this somewhere else. So they called the crane. They shifted the Buddha to another place where this monk went and wanted to do the prayer. So he saw there are so many cracks
on that. And he was so upset, started crying like a small child. And ultimately, he couldn't sleep. So at night with the torch, he's coming back to this statue and trying to observe what is it. So there's clay getting down and something is glimmering all through. So he removed everything and he realized that, oh my God, this is a golden statue. So he was so much surprised, he couldn't hear any answer. Ultimately, the experts tried to find out the story behind it. And the story was that in 18th century, the Burmese always used to demolish all these things, massacre people, kill the people, loot, and take the gold with them. When they came to see, but the monk at that time were very clever. So they decided to paste a golden statue with clay. So when they came and they saw it, they said, oh, this is clay. There is no need to take it. So they left. And so in 1995, ultimately, they found that this monk story happened in 1995. But otherwise, all the years, so many people came, worship and go on, and everything happened. So this is the story of that gold Buddha. Now the message. Message is very, very simple and precise. As all of us, we have a gold Buddha in ourselves. We have covered it with arrogance, some social norms, and some negative feeling and all that. If you come out of this, I think you will definitely achieve whatever you want to achieve in this life. You should come out with patience, love, care for others, and helping others. And this, after having this realization, I don't think it is impossible for any woman or man to do something which is not able, which they are not able to do it. So this is the ribbon. I think it is a clay on us. Let us remove the clay. Let us bring the gold Buddha within us. And to a certain extent, I would say that Samadhi is doing that. And that's the reason I'm very much impressed and thankful for Darshini to introduce me to this Samadhi Foundation. Because in a way, when you start storytelling and when you are having frequent meetings and all that, it is a blend of your emotion. Good emotion or bad emotion. Ultimately, if you have a friend somewhere, when you go to the temple, you pray, Bhagwan Pase Magye, it is a way of vent to our emotion. So, in 1921, women can do anything, whatever they want to do. But there should be no ego. They should be on the Jamin program and dedication and hard work that is required. So today, when I am here with all of you and I am going back, I am taking so many inspiration from you. This will keep me going because so many other people are working and so many other people are helping me. Why should I not go ahead? Why should I be the part of it? So I am very much thankful, Darshini and all your staff, to allow me to speak and give me this opportunity to interview with all of you. Thank you very much for listening. So ma'am, it was truly the idea you shared with us is heart-touching, and we must prove ourselves on what she has tried to communicate to us. So thank you so much, Jayashree ma'am, for such an affectionate expression of your idea of being woman and the woman that you can become. So thank you, it was fabulous. And moving ahead, I would now like to have an opportunity to invite Samvit is such a wonderful Sahitya Mitra who helped our women in jail. They are jail inmates and they have their own issues, they have their own concerns, they have their own struggles of life.
It's not easy to work with jail inmates. But I must say, the way she elevated the idea of living freely within the walls through the characters and performances that she could offer to them has earned a lot of respect and affection from the entire Samviti family. And she is Mithali Srivastav with us, showing us something that she tried to do for our women friends in jail. So I invite Mithali ji to come forward and reach us. Mithali Srivastav. નમસ્કાર. અહીંયા ઉપસ્થિત સર્વેને સાદર નમન કરું છું અને બધાને આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિન, જાગતિક મહિલા દિનની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપું છું. આપણા બધા જ સહૃદય મિત્રો, સાહિત્ય મિત્રો બધા આપણે એકબીજાને ઘણા જ ખૂબ જ આત્મીય સંબંધોથી જોડાઈ ગયા છે. તો આજે હું જે વાર્તા રજૂ કરવાની છું, જે આપણા સ્ત્રી ઉપર આધારિત છે એવી વાર્તા છે, જેનું નામ છે ચિત્રાંગદા. ચિત્રાંગદા એ મહાભારતના સમયમાં જ્યારે મણિપુર રાજ્યમાં ચિત્રવાહન નામના રાજા હતા, એમની પુત્રી હતી ચિત્રાંગદા. એના ઉપર આ આધારિત છે. આ વાર્તામાં સ્ત્રીની શક્તિ, સ્ત્રીમાં જે યોદ્ધા છે, સ્ત્રીમાં જે વીરાંગના છે, સ્ત્રીમાં જે શક્તિ છે, એ શક્તિની આપણે વાત કરવાની છે. તો મહાભારતના સમયની આ વાત છે કે મણિપુર રાજ્યમાં જ્યારે ચિત્રવાહન નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો, ત્યારે એમની ઘણા પેઢીઓથી એમને એવું વરદાન હતું કે એમના પેઢીમાં માત્ર એક જ સંતાન પ્રાપ્ત થશે. તો એમને પુત્રના બદલે પુત્રી પ્રાપ્ત થઈ. ત્યારે એમને એમ થયું કે મારો આ રાજ્ય જે સંભાળવાનું છે એ એક પુત્રી થઈને જો હું એનું પાલન પોષણ કરીશ તો એ કેવી રીતે થશે. એટલે બાળપણથી જ ચિત્રાંગદાને જે એનું બાળપણથી એને જે નર્ચરિંગ મળ્યું તે એક પુત્ર તરીકે મળ્યું. અર્થાત કે એને બાળપણથી જ જેમ નાની છોકરીઓ ઘર ઘર રમે, એના બદલે એણે નાનપણથી જ લડાઈ, યુદ્ધ, તીરંદાજી, તલવારબાજી આ જેની રમતો હતી અને એના પિતાએ એવી જ રીતે એને તાલીમ આપી હતી કે તે ખૂબ જ સુંદર તીરંદાજી, તલવારબાજી અને બધા જ યુદ્ધમાં કૌશલ થાય તેવી બધી જ કળાઓ તે જાણતી હતી. અને એના પિતાની જેવી ઈચ્છા હતી એવી જ એ પુત્રી હતી. પુત્રી સ્વરૂપે એક પુત્ર જ હતી જાણે કે. અને એનું જે અટાયર હતું, એ જે નાનપણથી જે રીતે ઉછરતી હતી, એ પણ એક પુત્ર સમાન એની ઉછેર એનો કરવામાં આવ્યો હતો. એટલે એ ખૂબ જ વીર, હિંમતવાન, બળવાન અને યોદ્ધા હતી. એટલા માટે જે વીરાંગના કહેવાતી. એક વખત જ્યારે જંગલમાં એ શિકાર કરવા ગઈ હોય છે, તે સમયે ત્યાં તે એક યોદ્ધાને જુએ છે. અને એ યોદ્ધા બીજું કોઈ નહીં પણ પાંડુપુત્ર અર્જુન હોય છે. અર્જુનને મળેલા કોઈ પ્રતિજ્ઞાના પ્રાયશ્ચિત સ્વરૂપે તે વનમાં આવેલો હોય છે. અને 12 વર્ષનું વનવાસ હોય છે, તેમાં એ મણિપુર રાજ્યમાંથી પસાર થાય છે. તે સમયે તે અને ચિત્રાંગદા એકબીજાને મળે છે. પણ ચિત્રાંગદાનું એ સ્વરૂપ જે હોય છે તે એક સ્ત્રી સ્વરૂપ નહીં પરંતુ પુરુષ સ્વરૂપ હોય છે. તે ખૂબ જ વીર યોદ્ધા સ્વરૂપે જ્યારે અર્જુન તેને જુએ છે ત્યારે તે ઓળખી નથી શકતો કે આ કોઈ સ્ત્રી હોઈ શકે. અને જ્યારે ચિત્રાંગદા એને જુએ છે ત્યારે પ્રથમ જ નજરે તેના પ્રેમમાં પડે છે. અને એને પહેલી વાર એવી અનુભૂતિ થાય છે કે મારામાં સ્ત્રી સહજ એવી કોઈ જ વસ્તુ નથી કે હું કોઈ પુરુષને આકર્ષી શકું. એટલે એ દુઃખી હોય છે. તે સમયે ત્યાં વસંત એટલે કે ઋતુઓનો રાજા અને કે પ્રેમનો રાજા એટલે કે મદન
એ બંને આવે છે અને એ ચિત્રાંગદાને પૂછે છે કે તું દુઃખી કેમ છે? ત્યારે ચિત્રાંગદા કહે છે કે પહેલી વખત મને એવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે કે મારામાં સ્ત્રી સહજ લાવણ્ય, નાજુકતા, સૌંદર્ય નથી. હું તો કુરૂપ છું. હું કોઈ પુરુષને કેવી રીતે આકર્ષી શકું? આ બધી જે વાર્તા હું હમણાં કહી રહી છું એ કવિવર શ્રી રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની છે. એમણે આ ચિત્રાના પાત્રથી ઇન્સ્પાયર થઈને આ નાટક લખ્યું છે અને એના વિશે આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. તો રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની એ વખતની કલ્પના કે સ્ત્રી એ કયા નજરથી સ્ત્રીને જોતા હતા એ બધું જ આ વાર્તામાં આપણને જાણવા મળશે. તો ત્યારે વસંત અને મદન એને વરદાન આપે છે. એ કહે છે કે મને માત્ર એક દિવસ માટે સૌંદર્યવાન સ્ત્રી બનવું છે. ત્યારે એ કહે છે કે એક દિવસનો તને 1 વર્ષનો સમય આપીએ છીએ. 1 વર્ષ માટે તું એક સુંદર સ્ત્રીનું સ્વરૂપ લઈશ અને તું જે ઈચ્છે છે તે પામીશ. એટલે ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે અને અર્જુન પાસે જાય છે સુંદર સ્ત્રીનું સ્વરૂપ લઈને. અર્જુન પણ તેનાથી આકર્ષિત થાય છે. બંને એકબીજાના પ્રેમમાં પડે છે અને અર્જુન એને વારંવાર પૂછે છે કે તું કોણ છે? પણ ચિત્રા એની પોતાની જે મૂળ આઈડેન્ટિટી છે એ છુપાવે છે. એને એમ લાગે છે કે જો અર્જુન યોદ્ધા, આટલો પરાક્રમી, આટલો સુંદર પુરુષ, એને જો ખબર પડશે કે હું તો એક મેનલી વુમન છું, હું તો એક યોદ્ધા અને વીરાંગના છું, તો એને મારા પ્રત્યેનું આકર્ષણ એનું દૂર થઈ જશે અને એટલા માટે એ પોતાની આઈડેન્ટિટી છુપાવે છે અને કહેતી નથી એ કોણ છે. એનો સાચો પરિચય આપતી નથી, રહસ્ય રાખે છે. અને આમ બંને વચ્ચેનું પ્રેમ ખૂબ જ સુંદર પાંગરે છે અને ખૂબ જ સુંદર રીતે એમના દિવસો પસાર થાય છે. ચિત્રાંગદાને એક સ્ત્રી સહજ સ્વરૂપે જે પુરુષ પ્રત્યેથી જોઈતું હતું એ બધું જ એને અર્જુન પાસેથી પ્રાપ્ત થાય છે. પણ તેમ છતાં મૂળ સ્વરૂપે ચિત્રાંગદા એ કોઈ નાજુક નમણી સ્ત્રી નહોતી. બાળપણથી તેનું જે સાંગોપંગ થયું હતું તે એક વીરાંગના સ્વરૂપે, યોદ્ધા સ્વરૂપે થયું હતું. તેથી વારે વારે એને પોતાના મૂળ સ્વરૂપની યાદ આવતી અને એને એમ થતું કે આ તો બધો આભાસ છે, આ તો બધું ઇલ્યુઝન છે. એક દિવસ અર્જુનને ખબર પડી જશે, 1 વર્ષ પછી જ્યારે મારું આ સ્વરૂપ જશે અને હું ફરીથી મારા કુરૂપમાં આવી જઈશ તો શું થશે? અર્જુન મને નહીં અપનાવે. એ તો આટલો મહાપુરુષ, એટલો પ્રખર યોદ્ધા અને આટલો સુંદર પુરુષ, એને મારા જેવી કુરૂપ સ્ત્રી કેવી રીતે ગમશે? એને સતત એનું દુઃખ થયા કરતું હોય છે, મનમાં ને મનમાં એ પીડાતી હોય છે. પણ તેમ છતાં એ આ દિવસોને પણ ગુમાવવા નથી માંગતી અને એટલા માટે સુંદર રીતે અર્જુન સાથેના એ દિવસો પસાર કરી રહી હોય છે. અર્જુન પણ વારંવાર એને પૂછે છે, એના પાસેથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે તારો ભૂતકાળ શું છે, તું કોણ છે? પણ તે પોતાની મૂળ આઈડેન્ટિટી કહેતી જ નથી, છુપાવે છે, કારણ કે સતત એને મનમાં એ ડર હોય છે. પરંતુ જેમ જેમ હવે દિવસો, 1 વર્ષના જે દિવસો હતા એ પૂરા થવા આવે છે તેમ તેમ અર્જુનને સતત એમ લાગ્યા કરે છે કે જે સ્ત્રી સાથે હું આટલો વખતથી રહું છું એ સ્ત્રી વિશે હું જાણતો જ નથી. અને જ્યારે મણિપુરમાં જંગલમાં જ્યારે પણ શિકાર કરવા માટે જતો ત્યારે મણિપુરના લોકો પાસેથી એણે ત્યાંના રાજકુમારી ચિત્રાંગદાની શૌર્ય ગાથાઓ સાંભળી હોય છે. એ સાંભળીને એને વારંવાર એમ થતું કે કેવી હશે આ વીરાંગના, કેવી હશે આ યોદ્ધા, કાશ મને એને જોવા મળે, કાશ હું એને મળી શકું. એને એટલું બધું પ્રેઝ કરતો હોય છે પણ એને જ ખબર નથી કે એ જે સ્ત્રી સાથે રહી રહ્યો છે એ જ આ વીરાંગના ચિત્રાંગદા છે. અને ચિત્રાંગદા જે છે એને સતત એમ લાગે છે કે સ્ત્રી એટલે કેવી? તો સુંદર, કોમળ, લાવણ્યમય, નાજુક અને પુરુષને રીઝવે એવી જ હોવી જોઈએ. આવી સ્ત્રીને તો કોઈ પુરુષ ક્યારેય નહીં માન આપે, એમ સતત એના મનમાં ડર રહ્યા કરતો હોય છે. અને એટલા માટે ક્યારેય અર્જુનને કહેતી જ નથી કે પોતે એક વીરાંગના છે. પરંતુ મણિપુર રાજ્ય ઉપર એક આફત આવે છે અને અર્જુન એની સાથે વાત કરી રહ્યો હોય છે કે તને ખબર છે આપણા રાજ્ય ઉપર સંકટ આવ્યું છે, ખૂબ મોટું આક્રમણ થવાનું છે મણિપુર પર. ત્યારે એની અંદરનો યોદ્ધા જાગૃત થાય છે અને એને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે કે આ શું, હું આમ બેસી છું? હું તો એક વીરાંગના છું, હું મારા રાજ્યની રક્ષા કરવાવાળી, મારું રાજ્ય, મારી પ્રજા એ જ મારા માટે સર્વસ્વ.
જે પિતાએ મને નાનપણથી આના માટે મોટી કરી, ઉછેરી, અને એ મારી યુદ્ધ શક્તિ, મારું કૌશલ્ય એ જ હું ભૂલી ગઈ? કેવું આમ કેમ હોઈ શકે? એટલે એને ખૂબ જ અંદરથી અકળામણ થાય છે અને એ પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી જાય છે. રાજ્યમાં આવેલી આફતને લડવા માટે યુદ્ધ કરે છે. ખૂબ જ શૂરવીરતાથી, હિંમતથી, પ્રામાણિકતાથી એને મળેલી જે પણ બધી રાજનીતિ, કૌશલ્ય, યુદ્ધ, કુશાગ્ર બુદ્ધિથી ખૂબ જ સુંદર રીતે લડત આપે છે અને પોતાના રાજ્યને બચાવે છે, એનું રક્ષણ કરે છે. અને અંતે અર્જુનને આ વાતની ખબર પડે છે કે અરે, આ જે સુંદર સ્ત્રી એ બીજી કોઈ નહીં, આ તો ચિત્રાંગદા છે. આ જ એ છે કે જેને હું આટલો હૃદયથી ચાહતો હતો. એ ખૂબ જ કમ્પેશનેટ થઈને એને ખૂબ જ પ્રેમથી આવકારે છે અને પૂછે છે કે તે આમ કેમ કર્યું? તે મને કેમ ના કીધું કે તું એક વીરાંગના છે, તું જ ચિત્રાંગદા છે? હું તો તને ક્યારનો શોધું છું. ત્યારે ચિત્રાંગદા સ્ત્રી સહજ એનામાં જે ભાવ હોય છે એનાથી કહે છે કે હું શું કરું? મને સતત એમ લાગતું હતું કે પુરુષને રીઝવવા માટે તો સ્ત્રી સહજ એનામાં લાવણ્યતા, સુંદરતા અને સહનશીલતા આ જ ગુણો હોવા જોઈએ, તો જ એક પુરુષ એને આકર્ષી શકે. એટલે હું સતત મારા મનમાં એ ડર હતો કે જે દિવસે અર્જુન તમને આ ખબર પડશે કે હું તો એક મેનલી વુમન છું, હું તો એક વીરાંગના છું, તો તમને મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ તમારો દૂર થઈ જશે અને તમે મને તરછોડી દેશો. એ જ ડરથી હું સતત રીઝાતી રહી અને એટલા માટે મેં ક્યારેય તમને ન કહ્યું કે હું ચિત્રાંગદા છું. ત્યારે અર્જુન એક મહાપુરુષ હતા. અર્જુન સાચો યોદ્ધા હતો. એને સ્ત્રી પ્રત્યેનો આદર હતો, માન હતો અને એટલા માટે એને સહજ સ્વીકારી. એણે કહ્યું કે મને તારા પુરૂપથી નહીં, મેં તારા બાહ્ય સૌંદર્યને નહીં, મેં તારા અંતર સૌંદર્યને પ્રેમ કર્યું છે. એટલે કે અંતર સૌંદર્ય એટલે કે હું તારા ગુણોને ચાહું છું. તું કેવી દેખાય છે એનાથી મને કોઈ નિસ્બત નથી, પણ તારામાં શું ગુણો છે? તું તો યોદ્ધા છે, તું પ્રામાણિક છે, તું તારા દેશ માટે મરી મીટવાવાળી છે. હું તને મનથી ચાહું છું, તને નમન કરું છું, તારું માન કરું છું. અને આમ કહીને એ એના પિતા પાસે જાય છે અને ચિત્રવાહન પાસે ચિત્રાંગદા સાથે લગ્ન કરવા માટે એનો હાથ માંગે છે. ત્યારે ચિત્રવાહન એને કહે છે કે હું ખૂબ જ ખુશ છું કે તારા જેવા યોદ્ધા સાથે મારી પુત્રીના લગ્ન થશે, પણ મારી માત્ર એક જ શરત છે કે મારા ત્યાં પુત્રી જન્મ થઈ હતી, તેથી તમારો જો પુત્ર થશે તેને તું મારા રાજ્યમાં રાજા તરીકે, વારસ તરીકે હું એને આ રાજ્યનો રાજા બનાવવા માંગીશ. તેથી તેના માટે હું તારી માટે માગણી કરું છું. ત્યારે અર્જુન પ્રેમપૂર્વક એમને કહે છે કે તમે ચિંતા ન કરશો, અમારો પુત્ર એ જ આ દેશનો રાજા બનશે અને આવી જ રીતે આ દેશને આગળ વધારશે. આમ કવિવર રવિન્દ્રનાથ ટાગોર કે જેમણે લખેલું આ સુંદર નાટક ચિત્રાંગદા, જેમાં આપણને સ્ત્રીની શક્તિ, સ્ત્રી એ પાવર છે, સ્ત્રીમાં શું નથી, સ્ત્રી ચાહે તો આસમાન આંબી શકે છે. સ્ત્રી એ માત્ર સુંદર લાવણ્યતા અને પુરુષને રીઝવવા માત્ર માટે નથી, પરંતુ સ્ત્રી એક યોદ્ધા પણ બની શકે છે, સ્ત્રી એક વીરાંગના બની શકે છે. સ્ત્રીમાં હિંમત છે, બળ છે અને તે ચાહે તે કરી શકે છે. સારા રાજ્યની રક્ષા કરવાવાળી શક્તિ પણ એનામાં છે. એટલે આ રીતે કવિવરે એને સ્ત્રીને લોકો સમક્ષ નાટક દ્વારા રજૂ કરી અને તેમાં અંતે ચિત્રાંગદાએ પોતાનો પરિચય આપતા કહ્યું છે કે હું કોઈ સામાન્ય નારી નથી, હું ચિત્રાંગદા છું, હું રાજનંદિની છું, હું કોઈ સામાન્ય નારી નથી. મને દેવીની જેમ પૂજવાની જરૂર નથી, પણ હું એટલી બધી તુચ્છ કે સામાન્ય પણ નથી. મને જે માન જોઈએ તે મને આપો. જો મને પુરુષની સમકક્ષ રાખશો, જો મને આ જ રીતે માન સન્માન આપશો, તો હું સદાય તમારા હિત માટે, તમારા કલ્યાણ માટે તમારી સાથે રહીશ. આટલું કહીને મારી આ વાર્તા પૂર્ણ કરું છું. હવે અંતમાં હું એક નાનકડું કવિવર રવિન્દ્રનાથ ટાગોરે જ લખેલું જે આ નાટક છે, જે બંગાળીમાં છે, એનું આમી ચિત્રાંગદા આ ગીત પરફોર્મ કરીશ. થેન્ક યુ.
Yes. Thank you so much. I must say Mithali ji has helped women inmates to a great extent by sharing the alternative perspectives of being women in a society. Amazing, Mithali ji. Thank you so very much.